Top Loser e segment we have a special person with us. We have Mr. Ramesh with us. He is a psycho-linguistic trainer and also a motivational speaker. അപ്പോൾ motivational speaker എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയില് ശരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടീമിനെ എനിക്ക് കണ്ടപ്പം തോന്നിയില്ല. കാരണം ഇവരുടെ അടുത്താണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ വേൾഡിന് മോട്ടിവേഷൻ പോകുന്ന ഇവരുടെ നിന്നായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ സോ എനർജറ്റിക്. But still, like, you know, there are little bit of egos, little bit of concerns avarkundu. Adupole thanne ningalku undu. Appo for that we need motivation, and we have a specialist with us, Mr. Ramesh. Hello Ramesh, welcome to the show. Thank you. The team is all yours. Good evening. This is not a wonderful good evening. I need a powerful good evening from your voice. Come on, once more. Now, good evening. This is your real power. First, good evening was your responsibility. You are saying that it's my responsibility to respond. No, it's coming from your heart, yes or no? First impression is best impression. I believe that. Right? The voice is your weapon. You can change this world through your voice. I believe that. That's why I'm standing in front of you. Right? Yeah, I'm going to, I don't want to teach you. I don't want, personality is nothing but self find out. Yes or no? It is there. I have some good qualities because I have to behave very well in front of the society. Am I right? Because the society watching you. Really? That's why we are wearing dress. Society. God didn't give the dress, but we created the dress because society is there. Let me introduce myself. My name is Ramesh. I'm a trainer, psycho-linguistic trainer. I give the training for students, advocates, police officers, every professionals. I'm giving the training. Why I'm talking like this? Believe or not, I designed myself to become something great person. Okay, right now I'm standing in front of you with a big dream. Appo nammal class തുടങ്ങാനാണ്. Can you stand up all of you? Come on. Are you ready? Yes. You ready alla? Yes. Are you ready? Yes. ഈ മൊമെന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം, ഈ മൊമെന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വണ്ടർഫുൾ ആക്കാം, ഈ മൊമെന്റ് എങ്ങനെ വെരി ഹാപ്പി ആക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലിവ് ദ പ്രസന്റ്. റൈറ്റ്? നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്. വി ഹാവ് മൈൻഡ്, ഗുഡ് മൈൻഡ് അല്ലേ? മൈൻഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ആവശ്യം അല്ലേ? ഹാപ്പിനെസ്. വൺസ് മോർ, ആർ യു റെഡി? Yes. ഇതേപോലെ Yes. സിറ്റ് ഡൗൺ, ഓൾ ഓഫ് യു സിറ്റ് ഡൗൺ. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ. അതല്ലല്ലോ നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞത്, ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന വേർഡ് എന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാ നല്ല ഡിക്ഷണറി മേടിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സുകളാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്. എല്ലാവരും പറയും കോംപ്ലക്സ് ആണ്, കോംപ്ലക്സുകളാണ് സ്ട്രെങ്ത്. ഇപ്പൊ ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? മനുഷ്യനുണ്ട്. ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ബിലീഫ് യുവർ സെൽഫ്. എന്താണ്? Belief is a medicine of your career. Belief is a medicine of your life. Belief is a medicine of everything. Believe yourself first. You don't believe others. Believe yourself first. നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുക ആദ്യം. നമുക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസമല്ലേ, ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ അവളെ വിശ്വസിക്കും, അവനെ വിശ്വസിക്കും, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസമില്ല. ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാവോ ഇല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. മൈൻഡ് പവർ ആണ് എല്ലാത്തിനും കീഴടക്കുന്നത്. ഹിറ്റ്ലർ വാസ് എ കൂലി ഓഫ് ജർമ്മനി, ബട്ട് ഹി ബിക്കേം എ കിങ് ഓഫ് ജർമ്മനി. You have a big body and you have a small mind. We have to expand your mind, your body will be small. അപ്പോൾ മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബോഡി സ്മോൾ ആവുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? എനിക്ക് എന്റെ തടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? തീരുമാനം എവിടെ നിന്ന് വരണം? ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ താജ്മഹൽ കെട്ടിപ്പൊക്കല്ലേ? അതെ. ഐ ഹേറ്റ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീഴും. റൈറ്റ്? ബട്ട് ഡിസിഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് നടക്കൂന്ന്. ഇപ്പോ സർ, ഒരു സിനിമാ നടി വന്ന് പറയാണ് ഐ ലവ് യു. ഓക്കെ, 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കമുണ്ടാവോ? എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇല്ലേ? 2 മാസം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഡിസിഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം, വാട്ട് ഈസ് മൈ ഡ്രീം? വാട്ട് ഈസ് മൈ ഡ്രീം? എന്താണ് എന്റെ സ്വപ്നം? അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ലിവ് വിത്ത് എ ബിഗ് ഡ്രീം, സ്മോൾ ഡ്രീം ഈസ് ക്രൈം. അത് നമ്മൾ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക? സ്മോൾ അടിക്കുക, ക്രൈം വായിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക. റൈറ്റ്? സ്മോൾ അടിക്കുക, ക്രൈം വായിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡ്രീം, യുവർ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ബോഡി വിൽ കം ടു യു ഇഫ് യു സേ ടു യുവർ ബോഡി. മൈൻഡ് പറയുന്നത് ബോഡി അനുസരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് മൈൻഡ് അല്ലേ പറയണേ? ബോഡിയാണോ പറയണേ? അല്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബോഡി അല്ലല്ലോ പറയണേ, മൈൻഡ് അല്ലേ പറയണേ?
ഡ്രസ് ഇടാനായിട്ട് മൈൻഡ് അല്ലേ പറയണേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇമാജിനേഷൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ നോളജ്. ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും റോൾ മോഡൽ ആവുമ്പോൾ അല്ലേ, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്ലിം ആയിട്ട് ഷാരൂഖ് ഖാനെ പോലെയൊക്കെ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടേ? 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ റോൾ മോഡൽ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്സ്. 10,000-കണക്കിന് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ റോൾ മോഡൽ ആവാൻ നിങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി, ഇഫ് യു തിങ്ക് ബിഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഗ്, ഇഫ് യു തിങ്ക് വീക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വീക്ക്. വി ആർ വെയറിംഗ് ഗുഡ് ഡ്രസ്സസ്. എല്ലാ ദിവസവും എന്താ ചെയ്യണേ? നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു. എന്തിനാ അല്ലെ? എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ബോഡി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ വെയർ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Good thinking. യാ, ഗുഡ് റീഡിംഗ്, ഗുഡ് തിങ്കിങ്, ഗുഡ് ആക്ഷൻ. ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു 100%. ഇഫ് യു കൺട്രോൾ യുവർ മൈൻഡ് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ യുവർ ബോഡി. ഒരു 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഞാൻ 100% ഉറപ്പ് വരുന്നു. ഐ ബിലീവ് യു. ഡു യു ബിലീവ് യുവർ സെൽഫ്? That's why. What was the weapon of Hitler? What was the weapon of Vivekananda? What was the weapon of Gandhiji? Tongue and thoughts. You have it, yes or no? Why can't you become a star? That's my question. Why can't you become a star? You have already brain. How to use the brain? That is a question. If you give the place to the complex, the brain never work. If you are keeping laziness, the brain never work. If you are keeping sadness, the brain never work. Is once a professor asked to Gandhiji. ഗാന്ധിജിയോട് ഒരു പ്രൊഫസർ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നോൺ വയലൻസിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാമെന്ന്? ഫൂളിഷ്നെസ്സിൽ അത്. അപ്പൊ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അയാള് പറയണ, ഐ ആം എ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ ഗാന്ധി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, യു ആർ ടീച്ചിങ് ഹിസ്റ്ററി, ഐ ആം ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി. ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ലോകത്തിലെ ക്രൈസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധാനം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്ററി നേടിയ മനുഷ്യനാണ് ആര്? ഗാന്ധിജി. അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് നമ്മള്. യെസ് ഓർ നോ? ഭഗത് സിംഗ്, ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, വേലുത്തമ്പി ദളവ, ഇവരൊക്കെ ചങ്കുറ്റങ്ങളുടെ പ്രതികൾ. അവരൊക്കെ ജീവിച്ച നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണേ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം? ഫോർഗെറ്റ് യുവർ ബോഡി. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം? നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും. നമ്മുടെ ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ഡ്രീം, ബിക്കോസ് ഡ്രീം വിൽ ഗിവ് യു എ വിഷൻ. ദ വിഷൻ വിൽ ഗിവ് യു പാഷൻ. ദ പാഷൻ വിൽ ഗിവ് യു ആക്ഷൻ. ദ ആക്ഷൻ വിൽ ഗിവ് യു ഹാബിറ്റ്. ദ ഹാബിറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു റിസൾട്ട്. ദ റിസൾട്ട് വിൽ ഗിവ് യു യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്താവണം. തീരുമാനിക്കാൻ റെഡിയാണോ? Stand up, all of you. Come on. Are you ready? Yes! It's a time to learn. Come on. It's a time to learn. Hey, it's a time to know. Hey, it's a time to know. It's a time to feel that. It's a time to feel that. We are born to win. We are born to win. We are all unique. We are all unique. Okay, thank you. Sit down.
every day. I am winning every day. I'm winning every day. Okay, all of you, thank you very much. May God bless you, my dear friends. Goodbye and good night to you. Thank you. Thank you. Thank you. The journey of 1,000 miles begins with a single step, and the single step is already begun by Mr. Ramesh. Thank you so much. ഇത്രയും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഐ വാസ് ലൈക്ക് സോ ഡം സ്റ്റക്ക്. എനിക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷനിൽ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു സേ. എവ്രിബഡി thoroughly enjoyed it. തുടക്കത്തിൽ ആരും ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രമാത്രം എനർജി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? Did you all enjoy? Yes. Yeah? Yes. So much of energy, Ramesh. ഇത്രയും എന്താ പറയാ, ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ. യു ആർ ട്രൂലി എ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഐ എം ഷുവർ ഇത് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിലേക്കും സോ മെനി ഗുഡ് വേർഡ്സ്, സോ മെനി ഗുഡ് സെന്റൻസസ് ഫ്രേസ് കറക്റ്റ്ലി എല്ലാം ഇവിടെ റീച്ച്ഡ് യു. ബിക്കോസ് മോട്ടിവേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ബിക്കോസ് ഇവരൊരു മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മിഷൻ. ആ മിഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും വീട്ടിലിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നീഡ് മോട്ടിവേഷൻ, ആൻഡ് മിസ്റ്റർ രമേശ് വാസ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് to all the contestants. So once again, thank you so much.